وعلیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم تعالیٰ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اهلا وسهلا جميعا. اليوم ان شاء سر الله نعم نعم انا اسمع. سر میں آج میک اپ ٹیسٹ لیں گے آپ میرا؟ جی جی السلام علیکم. بالکل لوں گا جی سب کا لوں گا. جی وعلیکم اوکے انشاءاللہ بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله نقرأ وندرس الحوار الثالث من الوحدة الثانية عشر. نعم ثانية عشر. الحوار الثالث بين مدرسة وشريفة تتكلمان عن الجمعيات أو نقول الهوايات إن شاء الله. وسوف نتعلم إن شاء الله كلمات جديدة إن شاء الله. أنتم معنا؟ السلام علیکم. وعليكم السلام. هل أنتم معنا؟ क्या आप लोग मेरे साथ हैं؟ نعم अहलन व सहलन जमीअन. नाम आपके वैसे ये अभी आठ बच्चे हैं. मुझे बताएं किसके हाथ में कलम है? سر میرے میرے پاس پینسل ہے. میرے दो तीन बंदे हैं. तीन बंदों के पास लिखने के लिए कुछ है. ये रेशो है, अंदाजा कर लें. हाँ अच्छा जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल-मुदर्रिसा अय्या जमइयतिन जमइय्या जमइय्या नया लफ्ज है इसलिए इसको ना रोमन में लिखें. जमइय्या तख्तारीन या शरीफा. तख्तारीना ए तुफद्दिलीना. देखो दो लफ्ज आपको सिखा रहा हूँ. जब भी कोई मुश्किल लफ्ज आता है ना तो जैसे मैंने कहा तख्तारीना तो उसके बाद कहा जाता है ए का मतलब है यानी. یہ کیا ہے سر؟ ए का मतलब क्या होगा? यानी कि यानी. तख्तारीना ए तुफद्दिलीना. तो मैंने क्या कहा? जैसे मेरे कहने का क्या क्या मकसद है बताएं. سر آپ نے کہا کہ تختارین کا میننگ ہے تفضلین. आज जी इसकी तफसीर ये बन जाती है. शाबाश. तो ये आपको बहुत सुनाई देगा. अय जमइयतिन तख्तारीन या शरीफा. शरीफा तुम कौन से ग्रुप में जाना चाहोगी? देखो जमइया का मतलब होता है सोसाइटी. जमइया सोसाइटी. اور گروپ. यूनियन भी कहता है ना. और एक लफ्ज लिख ले यहाँ पे नादी. नादी नादी के सामने लिखें क्लब. سر اوکے. जमइया का मतलब हो गया सोसाइटी या यूनियन और नादी का मतलब है क्लब. क्लब का मतलब देखो क्लब बने होते हैं नादी अल मुहंदिसीन. जैसे इंजीनियर्स की अपने एक क्लब होता है उन लोगों का ना. पीएफ वालों का अलग से क्लब होता है. आर्मी का अलग से क्लब होता है. बूढ़ों का अलग है, बच्चों का अलग है. तो नादी का मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. ये जो हमारे बने हुए हैं ना पीएसएल के जलमी है और आपका कराची है, क्वेटा है, इसको भी नादी कहते हैं. नादी क्लब है ना ये लोग. तो क्लब में है तो कहेंगे नादी जलमी. हाँ जी. फौज इंशाअल्लाह. तो इस तरह नादी नादी का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है. तख्तारीन के साथ हमने कहा तो फद्दिलीन. ये भी हमने याद रखना है इंशाअल्लाह. बस ये एक जुमला है, दो जुमले हैं. तो शरीफा कहती है अख्तारो जमइया अस्सहाफा. जमइयत अस्सहाफा. मैं सहाफा ग्रुप सहाफा जर्नलिज्म के जो लोग हैं उनकी सोसाइटी यूनियन में जाना पसंद करूंगी. ठीक हो गया. बस यही सवाल बार बार हो रहा है, आखिर तक हो रहा है. ठीक है. तो ये दो लफ्ज हैं जो कि सीखने वाले हैं. चलें आप में से दो को इसको पढ़ें सारे शुरू से. ये आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है. मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ जी. سر آپ نام لے دیں تو زیادہ اچھا ہے. मुझे तो अभी मैंने देखा ही नहीं कौन आया कौन नहीं आया. वैसे सुबह से हाजिरी भी नहीं लगाई. अम्मा तारिक भी आ गई है. शाबाश. ये आउट ऑफ क्लास है. और उरूज फातिमा आई है. उरूज फातिमा आप कहाँ रही 3 4 5 दिन? उरूज सर मुझे घर में काम था, मैं अम्मी के घर थी. होए ये शादी के बाद अम्मी वाला जो चक्कर है ना ये बड़ा खराब है. लेकिन क्या करें. अच्छा ये जो है ना अपना क्या कहते हैं आपका क्या हुआ टेस्ट में क्या हुआ आपका कल? सर पे वो लाइट ही नहीं थी, मेरा फोन बंद हो गया था.
اچھا چلے آج سنتے ہیں انشاءاللہ. چلیں شاباش. ابھی عروج ہے اور ائمہ ہیں جو کہ باہر سے ہیں. شاباش سنائیں شاباش دونوں. المدرسة أي جمعية تختارين يا شريفة؟ شريفة شادية أختار جمعية صحافتي. المدرسة أي جماعة تختارين يا شادية؟ أختار جمعية ثقافتي الإسلامية. المدرسة أي جمعية تختارين يا شيماء؟ أختار جمعية الحاسوب. المدرسة أي جمعية تختارين يا شقرة؟ أختار جمعية العلوم. أي جمعية تختارين يا شمس؟ أختار جمعية اللغة العربية. أنا أحب الخط العربي ولدي آيات بخط النسخ وأحاديث بخط الرقعة. أي جمعية تختارين يا سميرة؟ أختار جمعية تدبير المنزل. أنا أحب الطبخ والخياطة. الخياطة. جمیل جدا ماشاء اللہ. جی کوئی اور پڑھنا چاہے گا؟ یس سر. پلیز پڑھیں شاباش. سر تھوڑا نیچے کریں گے آپ. یس. أي جميع ہاں تختارين دیکھو نا، يا شريفة؟ اب میں تو عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس کو رومن میں لکھ کے نئے لفظ کو، تو اب یہ کو لکھ لیا جمعیہ ہی کہیں گے نا. جميع اوكي جمعیہ سر. جمعیہ. جمعية اوكي. أي جمعية تختارين يا شريفة؟ ماريا آپ پڑھ لو. اوكي. اختار جمعية الصحافة. أي جميع تختارين يا شادية؟ اختار جمعية الثقافة الإسلامية. أي جميع تختارين يا شيماء؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا احباب سارے. دیکھو میں آپ کو حل بتا سکتا ہوں. حل یہ ہے، دیکھو ابھی دیکھو بار بار سیما سے غلطی ہو رہی ہے، جمعیہ کہہ رہی ہے نا، غلط بول رہی ہے نا. اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی نیا لفظ آپ کو ملتا ہے، جو بچے نیا ہیں، عروج نہیں ہے یہاں پہ، اور کون نیا ہے، تو میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو آج پہلا دن ہے آپ سب کا، یہاں پہ سب کو بتا رہا ہوں، جب بھی کوئی نیا لفظ آئے، مشکل لفظ ہو، آپ نے اس کو رومن میں لکھنا ہے. یہ میں نے کہہ دیا، آپ کا ٹیچر کہہ رہا ہے آپ سے کہ رومن میں لکھے. ایک یہ نصیحت کر سکتا ہے. دوسری یہ نصیحت کر رہا ہے آپ کو کہ اس کو جو ہے 40 مرتبہ اس کو دہرائیں اس لفظ کو، تاکہ آپ کی زبان پہ چڑھ جائے ایک دفعہ. جمعیہ. شاباش. آگے چلیں جی. اختار جمعية الثقافة الإسلامية. أي جمعية تختارين يا شيماء؟ يوغا. اختار جمعية الحاسوب. أي جمعية تختارين يا شقراء؟ اختار جمعية العلوم. أي جمعية تختارين يا شمس؟ اختار جمعية اللغة العربية. أنا أحب الخط العربي ولدي آيات بخط النسخ وأحاديث بخط الرقعة. أي جمعية تختارين يا سميرة؟ أختار جمعية التدبير المنزلية. أنا أحب الطبخ والخياطة. جمیل جدا ماشاء اللہ. اچھا ایک سوال یہ بھی ہے، بڑا پیارا سوال ہے، بچے نے سوال کیا. جاؤ بچے. اچھا جی، ہم یہ جو ہے نا، ایک سوال جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے ہمارے پاس کہ یہ جو گول تا ہوتی ہے، اس کا کیا رول کیا ہے اس کا؟ یہ جو گول تا ہے، کبھی ہم پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، کیا چکر ہے سر؟ کیا رولا بنایا آپ نے؟ باقی تو سارے پڑھتے ہوتے ہیں، یہ کیوں آپ نہیں پڑھتے؟ دیکھیں، بول چال میں تا جو ہے وہ نہیں بولی جاتی.
ٹھیک ہے، تا نہیں بولے جاتی. اس کی جگہ ہم ہا استعمال کرتے ہیں. جمعیہ، ہاں جی، جماعہ، مدرسہ، طالبہ، حافظہ. تو بول چال میں ہو گئی ہا، رول کلیئر ہو گیا. قراءت میں قراءت میں اس کو پڑھا جائے گا، گول تا کو پڑھا جائے گا، خاصتاً جب ملایا جائے، جب ملانا پڑ جائے. بس جیسے یہاں سر پر یہ آپ قرات میں اس ورڈ کی بات کر رہے ہیں نا، قرات میں؟ نہیں، یہاں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ جو تا ہم نے جمعیت الثقافہ، جمعیت الحاسوب، جمعیت العلوم، اس کی بات کر رہا ہوں، رول بتا رہا ہوں. جمعیت اللغہ. تو ہم نے یہ کہا کہ بول چال جب ہم باتیں کر رہے ہو نا تو پھر نہیں ضرورت، پھر وہ تا نہیں بولی جاتی. جس طرح تنوین وغیرہ بھی بہت کم بولا جاتا ہے. اور دوسرا ہم نے یہ کہا کہ بھئی اگر قرات کر رہے ہیں تو پھر اس کو لکھنا بھی چاہیے اور پڑھنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے، خاصتاً، خاص میں کہہ رہا ہوں، خاص کر جب اس کو ملانا پڑ جاتا ہے پھر تو نہیں چھوڑنا چاہیے اس کو کبھی بھی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک آپ کو آسان چیز بتا دی ہے، اللہ کرے یہ یاد رہ جائے. اور اچھا، یہ ہو گیا کلیئر انشاءاللہ. بس یہ آپ کو کلیئر ہے، اس میں کوئی، میں نے 2-4 لفظ تھے جو آپ کو بتا دیے. دیکھو ایک لفظ ہم نے سیکھا تختارینہ، یہ لفظ ہے تختار اگر سامنے علی ہو، اور تختارینہ جب میرے سامنے ائمہ ہوگی اور میرے سامنے ام عمر ہوگی تو میں لڑکی سے ایسے پوچھوں گا. تفضلینہ اس کی جگہ ہے تفضلینہ. ایک لفظ آپ نے سیکھا جو کہ اس کے بعد آ رہا ہے، یہ خط نسخ اور خط رقعہ کہ میں نے بتا دیا تھا آپ کو. خط نسخ کہاں زیادہ استعمال ہوتا ہے، کہاں دکھائی دیتا ہے ہمیں؟ calligraphy. کہاں پر، کہاں دکھائی دیتا ہے؟ سر قرآن مجید میں. قرآن مجید میں، ام عمر بتا رہی ہیں، شاباش. قرآن مجید میں دکھائی دیتا ہے ہمیں. اور خط رقعہ کہاں دکھائی دے گا؟ احادیث میں. سر عربی رسم الخط کے اندر، ہاں جی، عام عربی رسم الخط عام کے جو اندر. عام عرب لوگ ہوں گے نا وہ خط رقعہ استعمال کرتے ہیں. ہمارے جو خط ہے، ہم جو لوگ اردو لکھتے ہیں جس طرح، یہ ہماری اردو کون سا خط ہے ان کے لیے، عربوں کے لیے؟ فارسی رسم الخط. خط الفارسی. شاباش، یہ آپ نے دیکھ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. یہ تدبیر المنزلی کا مطلب کیا ہے جی؟ ہوم اکنامکس. ہوم اکنامکس، گھر کے جو مسائل ہوتے ہیں، گھر کے جو وہ چیزیں جو ہم گھر میں کر سکتے ہیں. اچھا، ہم نے یہ سیکھا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ ویکیپیڈیا، اگر آپ گوگل پہ جائیں اور وہاں پہ لکھیں الہوایات لکھیں تو آپ کو اندر ملے گا ہوایات. اندر جائیں گے تو ویکیپیڈیا پہ سب سے پہلے آپ کو دکھائی دے گا الہوایات کے نام سے. اور وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ انہوں نے بہت ساری کیٹیگریز لکھی ہیں ہوایات کی. آپ اس میں سے اپنے لیے جو آپ کو سمجھ آتی ہے وہ چن لیں. ٹھیک ہے، آپ اس کا جو انگلش ورژن ہے وہ بھی کھول سکتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے میں. اردو بھی ہے شاید تو وہ بھی دیکھ سکتی ہیں. پھر جو ہے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کچھ ایسی بھی سائٹس ہیں جو ٹاپ 10 میں ہیں کہ وہاں پر آپ کو ہوایات کے فائدے دکھائے جاتے ہیں. اس میں ہمیں یہ دکھایا گیا ہے کہ کون سے ہوایات ایسے ہیں جو کہ خواتین کے لیے ہیں اور کون سے ہوایات ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، کون سے ہوایات ہیں جو بچوں کے لیے ہیں، کون سے جوانوں کے لیے، کون سے بوڑھوں کے لیے. تو کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے چیزوں کو. تو تدبیر المنزلی جو ہے نا یہ آتا ہے ہمارے انڈور ہوایات میں. جو انڈور ہم کچھ کر سکتے ہیں نا، جو بھی کر سکتے ہیں اس میں آتا ہے یہ. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، الطبخ بھی ہے، خیاطہ بھی ہے، یہ ساری انڈورز ہیں سارے. تو بہت پیارے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں یہ کلیئر ہے انشاءاللہ. اس میں ہم آگے مزید جو نا ہم اس کو آگے پڑھیں گے چونکہ ہمارا یہ جو ہے نا الثانیۃ عشر جو یونٹ ہے یہ بھی ختم ہو گیا ہے. تو کل انشاءاللہ اس کی مشق بھی کریں گے، کل نہیں بلکہ پرسوں کریں گے انشاءاللہ، اس کی مشق بھی کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اس کے ساتھ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کا نہیں ہوا نا وہ والا کل نہیں ہوا، ان سے ذرا سنتے ہیں سارے احباب جو بھی سننا چاہتے ہیں. جی ذرا سنائیں جس کا نہیں ہوا. علی بھائی، پہلے علی بھائی شروع کریں گے. جی علی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھوڑا جی 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 شاباش. مرحبا، اسمي علي، أنا من بنجاب باكستان، أسكن في الملبون من أستراليا، عمري 26 سنة، أعمل في التكنولوجيات المعلومات. اليوم سأقول عن يوم العطلة. اليوم العطلة الجمعة. أولا أستيقظ مبكرا للصلاة الفجر، وبعد ذلك أرتب سريري وغرفة نومي.
أتودأ في الحمام وأصلي صلاة الفجر في بيتي. المسجد بعيد جدا عن بيتي. بعد صلاة الفجر أذكر الله وأقرأ القرآن. وبعد أستعد للفطور. أنظف أسناني مع المعجون وأرتدي الملابس. في الفطور أفضل حليب مع عسل وشطيرة. أنا آكل خبز مع عجة البيض وأشرب الشاي أحيانا. بعد الفطور أذهب إلى السوق أو للصديق. أنا أحب آكل الغداء مع صديقي في المطعم أحيانا. أصلي صلاة الظهر في المسجد. بعد صلاة العصر أحب لعب الكريكيت مع الأصدقاء حتى غروب الشمس. ثم أذهب إلى المسجد لصلاة المغرب. بعد صلاة المغرب أذهب إلى البيت وأشاهد التلفاز مع عائلتي. بعد تغشى أنا أنام مبكرا وأصلي صلاة العشاء. جميل جدا، ما شاء الله ما شاء الله. هل من سؤال يا أحباب يا طلاب؟ هل عندكم سؤال من علي؟ هل أنت زوج؟ هل عندك زوجة؟ متزوجة. هل أنت متزوج؟ ليس أنا. متزوج. ليس أنا لست متزوج. متزوجا. इसको लिख लें، لست متزوجا. شاباش. جميل ما عملك وأين عملك؟ جميل، أحسنت. جي أعمل في التكنولوجيات المعلومات في جميل جدا، ما شاء الله ما شاء في الله. الحكومة في الحكومة. أحسنت يا رجل، أحسنت. يلا يا أحباب، ठीक हो गया। आप कोई और करना चाहेगा जी? जी किसकी बारी जी? सर मैं जाऊँ है ना? प्लीज जा सकते हैं। ओके। जी अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। اسمي هنا. نعم. أنا من باكستان. ولدت في حيدرآباد، لكن انتقلنا إلى كراتشي عندما كان عمري 6 أشهر. لقد تعلمي الابتداء في كراچي. لقد O level من بيكن لايت أكاديمي في عام 2000. لقد درست 8 الموازي في المدرسة السلابي سالبي. انتقلت إلى أمريكا عندما كان عمري 16. لقد درست جامعة في هيوستن. درست محاسبة. أنهي باتشلر في محاسبة من University of Houston في 2005. أنهي ماسترز في محاسبة في 2006. ثم بعد خضعت للامتحان على CA. لدي ثلاثة أخو وأختي واحد. والدي وأخي أعيش في هيوستن وأختي يسكن في شيكاغو. أنا لدي 3 أطفال.
عندي هوايات كثيرة، هواياتي الرياضة مثل كرة مضرب، وأنا أتعلم سباحة واللغة العربية. أنا أحب الرحلات وقرى وقضاء وقت مع أسرة أيضا. الجو في بيتسبرغ بارد جدا. أنا أستيقظ عند السادسة 6، ثم بعد أنا تصلي الفجر، ثم أحضر الفطور. بعد ذلك أستعد العمل. أنا تسكن البيت. That's it, sir. That's all I have. جميل جميل، أحسنت. يا أحباب طلاب، هل عندكم شيء أو أي نصيحة لهنا؟ هل فهمتم؟ أين هي غلطانة؟ أين هي غلطانة؟ What I learned that she's, mashallah, more educated. ओहो, आप तो इनकी जिंदगी में हमें तो सुना भी नहीं कि वो क्या कह रही है, तो उनकी अरेबिक को देख रहे हो। अरेबिक का बताएं मुझे कि अरेबिक में कौन सी गलती की है मोहतरमा ने? कोई सवाल है? किसी ने नोट किया कि क्या गलती की इसने? या गलतियाँ। नहीं तो ये बच्चे सोए हुए हैं हमारे। और कुछ बताएं जी, और कौन को बोलना चाहेगा? आरोन, मैं बोलना चाहूँगी। मैं बोलूँगी सर। अस्सलाम वालेकुम। اسمي عروش فاطمة، أنا أسكن في الراولبندي. أنا أدرس اللغة العربية في من سورس كود الأكاديمية. أنا متزوج، لدي ابن وحيد عمره 3 سنوات. اليوم أنا أتكلم عن موضوع الحياة اليومية وهواياتي. أنا أستيقظ مبكرا في الصباح، ثم أتودع وأصلي الفجر، ومن بعد أنا أطبخ الفطور. أنا أحب فطير وبيض والشاي. أنا أفضل الشاي في الصباح. उसके बाद क्या था? उसके बाद ابني يستيقظ في الصباح. هو يأكل الفطور. يحب بيضا بالحليب. ومن بعد أنا मैं बताती हूँ ना। أتودع لصلاة الظهر. صلاة الظهر. ومن بعد أنا أطبخ غداي، الرز مع بطاطس باللبن. ثم أذهب إلى الحديقة مع عائلتي. ثم بعد أنا أكنس البيت والمطبخ وأكوي الملابس. ثم أنا ألعب مع ابني وأتحدث مع والدتي. هذا هواياتي المفضلة مع اللعب مع ابني وقراءة الكتب القصص.
قصص. أحيانا أذهب إلى حديقة مع عائلتي. أنا أيضا أحب أن أفعل رسم بقلم الرصاص. أشاهد بعض المحاضرات الإسلامية والعربية على يوتيوب. ثم بعد أنا أصلي كل صلاة الخامس في البيت. أحب أفضل الأطبخ أنا أفضل أطبخ الحلويات لعائلتي. أنا أصلي बस सर यही है बस और याद मुझे और याद नहीं है भूल गया. जमील जिद्दन माशाअल्लाह माशाअल्लाह. जी कोई और है जो आप में से पढ़ना चाहेगा? सर मैं प्लीज. हलवा खाओगे? अच्छा. अस्सलाम वालेकुम. وعليكم السلام. أنا أسمى نفسي ربي. اليوم سأعرف كل الناس هناك منتظرون لي عني فصل ربي. اليوم سأحاول أن سأتكلم عن الهواية والهواية. الهواية هي العمل التي نحن نفعل في الوقت الفراغ. أنا وأنت وكل الناس عندنا هواية كثيرا مثل كرة القدم وكاراتيه والسفر والخياطة وألخ. بعض الهوايات نافع مثل القراءة والجري، وبعض الحيوات ليس نافع. بعض الهوايات رخيصة مثل كرة القدم، وبعض الهوايات غالية جدا مثل التسوق والسفر. وبعض الهوايات قريبة من الطبيعة مثل بستانة، وبعض الهوايات ليس قريبة من الطبيعة مثل لعبة الفيديو. وبعض الهوايات لذيذة جدا مثل الطبخ، وبعض الهوايات مؤلم مثل كاراتيه، وبعض الهوايات ملون مثل الرسم والتصوير. هؤلاء أنواع الهوايات. أنا أدري هؤلاء كثيرا جدا. الآن هيا نتكلم عن الهواية. عندي هوايتي كثيرا. أنا راسمة. أنا أرسم إذا أشعر بممل. أنا أرسم بالقلم الرصاص وبالألوان أيضا. أنا أكتب خطاتي أيضا. في هذه الأيام أنا أكتب شعري في المركز اللوحة وشعر إسحاق أحمد في أطراف اللوحة. بدأت هذا القطعة الفنية منذ 3 أسبوع، لكن لست أنتهاها حتى الآن. أسأل الله سأنتهي هذا القطعة الفنية في الأسبوع التالي. هواية الأخرى هي تعليم اللغات الأجنبية. في هذه الأيام إذا لدي وقت الفراغ وأنا لا أريد أن أفعل شيء، أنا أدرس اللغات العربية. في الماضي أنا درست اللغة الإنجليزية بدلا من اللغة العربية. في هذه الأيام حياتي تتحرك حول اللغة العربية. أنا أتكلم باللغة العربية كل يوم من الناس طول يوم، ثم أترجم إذا أولئك لا يفهمون. أنا لا أسأل سؤالات كثيرا، لكن معلمي يقول أنا أسأل كثيرا سؤالات. أنا أسأل الله للراحة له ولزميلاتي. أنا أحب أن أدرس اللغات الأجنبية. هوايات الأخرى هي تصفح عبر الإنترنت. أشاهد محاضرات الإسلامية وفيديوهات أخرى عبر الإنترنت. في البارحة إذا أنا شاهدت الفيديو أنا نمت، لذلك أنا أكثر نظارتي، فالآن أنا حاضر في هذا الدرس بدون نظارتي. هوايتي الأخرى هي القراءة. أنا أقرأ الكتب. هذه ليس هوايتي في الحقيقة، هذه فريضتي. أنا أقرأ القرآن وكتب الإسلامية وكتب العلوم، لكن أنا أقرأ قليلا ساعات لأن هذا ليس عادتي. في هذه الأيام أنا أقرأ الكتاب जब जिंदगी शुरू होगी مؤلفه أبو يحيى. موضوعه آخرة وحياة بعد الموت. هذا الكتاب ملي برعب وبالخوف جدا كثيرا. لدي هوايات أخرى، لكن أنا
لا أعرف ماذا نقول باللغة العربية فلن ننتهي هنا. السلام جميل، عليكم. أحسنت يا بنت. هل عندكم سؤال يا أحباب يا طلاب؟ सर नहीं कोई सवाल नहीं है सड़की से कोई सवाल नहीं है सर نعم أم عمر، هل عندك سؤال؟ حواراتك كثيرا جدا جميل وعربيك माशाल्लाह جميلا جدا जिस प्रोग्रामिंग और جميلة جدا جميل جدا يا علي، प्रोग्रामिंग هل عندك سؤال؟ علي आती है आपको इतनी اسألوا يا أحباب، اسألوها، फिर अभी कहाँ चले هي गए सर موجودة الآن. Make me speechless. हाँ माशाल्लाह We are माशाल्लाह speechless. हाँ हम लोग भाई के बंदो स्पीचलेस इतनी जल्दी मुतासर हो जाते हो यार। सवाल ज़हन में रखो, पैटर्न को ज़हन में रखो। सवाल करना हाँ। होता है, कोई ना कोई मैंने सवाल करना है। बहुत गलतियां की हैं, आप तारीफ लोग जरा करने का नोटिस कोई फायदा है? बहुत तारीफ करने का गलतियां कोई हैं। फायदा है? साइमा, उमर, कोई फायदा है? आप मेहरबानी करो, नहीं। आप सवाल करो। अच्छी मैं सवाल करती हूँ. अच्छा هل تعيش أنت من الاختبار؟ ها تعيشوا تغشوا I think cheating के लिए हम लोग कुछ ये वर्ड होता है. هل تغشوا أنت من الاختبار؟ يا ربيع، يعني هل قرأت هذا الموضوع من الكتابة، من الورقة، أو نعم. أنت قرأتها على ظهر القلب؟ الآن نعم. نعم. حفظت هذا كله؟ الورقة in front of me لكن أنا أمامي. أكتب من النفس. جميل. أمامي. الورقة موجودة أمامك. جميل. نعم. جميل إذن جميل. هل من آخر कोई है और भी अब आप कोई है में هل منكم يريد؟ हो गया सर सब? मैं लीव करना चाह रही हूँ सबको लीव कर रहे हैं, बस सबको छुट्टी कर रहे हैं. चले हो गए जी इंशाल्लाह. सलामत रहे अहबाब, अपना ख्याल रखिए इंशाल्लाह. कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. या